ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. 16 ಜನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಹಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗ್ಪುರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾಯ್ ಮೈತ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹಾಗೂ 16 ಜನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಂದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕುಲ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸೋಮಲಿಂಗ್ ಗೆನ್ನೂರ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿಭಾಗದ ಕುಲಸಚಿವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಲಿತಾ ಕೆಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. We are proud to provide a local academic home for those active work. You are lucky because you are natives of digital world. You are born in the era of internet, laptop, online research. Facilitate and academic council, deans, honorable vice chancellors of various universities, special invitees, district and taluka officers from our affiliated colleges, the faculty members, proud parents, our pioneering graduates, and our honoraries and Sri Mahesh Balaji, of whom we are really proud of. A very warm welcome to this historic assembly. Today is the landmark day for Bagalkot. Our students come from the socially and economically backward sectors, and 58% are girls. We are proud to provide a local academic home for those active working and also working as the Bharatiya Mazdoor Sangh for the welfare of laborers and activism that saw him imprisoned multiple times. Next to Bharatiya History, Priyanka Umesh Kadpal. MA History and Archaeology, Bhageshri Dole. MA Kannada, Anil Kusalavategi. Political Science, Gayatri Monesh Lalvi. Master of Social Work, Jyoti Pandit. Education, Sushma Srishay Tambaku. Physical Education, Rajkumar Araluti. MSc Mathematics, Sujata Pundalik Darte. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. प्रसन्नता विषय है कि
बागलकोट विश्वविद्यालय जमखंडी आज अपना प्रथम दीक्षांत समारोह हमारा है। आज का यह दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बागलकोट और जमखंडी की यह पवित्र भूमि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र कृषि और उद्योग में नई संभावनाओं से भरा हुआ है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रशस्त हुआ है। यह विश्वविद्यालय अपने प्रथम दीक्षांत समारोह के साथ साथ एक नई यात्रा की ओर अग्रसर है, जो ज्ञान, शोध, नवाचार और समाज सेवा के उच्च आदर्शों को आगे बढ़ाएगा। आज इस विश्वविद्यालय के द्वारा पूज्य श्री गुरु महंत स्वामी जी, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, आदरणीय श्री एच लंबी नारायण जी एवं आदरणीय श्री महेश जी नेता जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं इन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हुए इससे अनुरोध करूँगा कि जिस बात के लिए आपको सम्मानित किया गया है उस बात को आगे भी करते रहे, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और सम्मानजनक स्थिति भी बनी रहे। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನ್ಮತಿ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಕುರ್ಪೆ. ನಂದು MSc ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 8.9 CGPA ಇನ್ MSc ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರೈತರು, ಅಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ BLD ಕಾಲೇಜ್ ಜಮಖಂಡಿ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು pursue PhD. Thank you. I am so happy for this. Thank you. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಲೋ ಇದೆ, ತುಂಬ ಡೌನು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೈಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಮಿ. ನಾನೊಬ್ಳೆ. ಅಣ್ಣ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 7th ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು. ಅಪ್ಪಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 2nd PUC. ಅಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಣ್ಣಂದು MA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ BCA ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ಹಾಂ, ನಾನೀಗ BLDಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PhD ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಲ್ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದೀನಿ. ಆನಂತರ ನಾ BEd ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಆನಂತರ ನನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೀ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಆನಂತರ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ಲಕತ್ತೀನಿ ರೀ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರಿ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೀ. ಕುಲಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಕ. ಹಾಂ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನೂ ಹಂಗಾರಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ರೀ. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಒಬ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಗ್ಸಕತ್ತಾರಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ರಿ, ನಾವ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಐತಿ. ನಾವಿಬ್ರೇ ರೀ, ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರೀ. ಇನ್ನೊಬ್ರು 7th ಇದಾಳ್ರಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೀ. ಅವರಿಂದನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರ್ರಿ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಅಂಥದ್ರಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಗಾಯತ್ರಿ ಲಾಕಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದೇನಿ, ಅದ ಹನಗಂಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಾಕಿವಿ ಮುಂದೋಗಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಕೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಖರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಓದ್ರೆ ನೀ ಏನಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ದವರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಫ್ ದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದ್ ಹೋಗಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಕತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಮುಂದ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಕತಿ. ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೈತಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಐತಿ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕತಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ತಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ತಾಯಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಕಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾರಿ, ಬಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರಿ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ತಂಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ. ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೇನ್ ಕಲಿಯೋ ಆಸೆ ಐತ್ಲ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೀ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೀ. ನಾವ್ 5 ಜನ ರೀ. ನಮ್ ತಮ್ಮಗಳು 2 ಅದಾರಿ, ಅಕ್ಕಗಳು 2 ಅದಾರಿ, ನಾವ್ ಒಬ್ಬ. ಐತ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮುಂದ್ ನಾನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ.